Hello everyone. So in previous lecture video we have started with our first chapter, that is introduction and scope of anatomy and physiology. So up till now we have seen some definitions like anatomy, physiology, pathophysiology, okay, and pathology. Then we see subdivision or sub branches of anatomy. Then we see subdivisions of physiology. Then we see approximately 7 body systems. Okay, so let's take a short review of previous lectures. Okay, so first we see some definitions. So what is meant by anatomy? Anatomy, it is the study of the body and its individual part and their relationship to one another. Okay, then what is meant by physiology? Physiology is defined as it is the study of the body, it is the study of how the body system works and the way in which their integrated relationship to maintain life and health of individual. Then what is meant by pathology? It is study of abnormalities or study of disease. Then what is meant by pathophysiology? So pathophysiology means what? It is study of abnormalities. It study that how abnormalities affect the body functions, often causing illness. Means pathology means study of disease, while pathophysiology means what? How that disease cause dysfunctioning of the body. Okay, then we see subdivision of anatomy. So anatomy is divided into two part: gross anatomy and microscopic anatomy. So gross anatomy means what? The study of large visible structure, while microscopic anatomy is study of very small structures. Then gross anatomy again subdivided into 6 part, that are surface anatomy, then regional anatomy, systemic anatomy, developmental anatomy, clinical, embryology. Then microscopic anatomy again divided into cytology and histology. Then we see subdivision of physiology. So cell physiology, system physiology, cardiovascular physiology, renal physiology, neurophysiology, endocrinology, reproductive physiology, respiratory physiology, and immunology. So endocrinology, reproductive physiology, respiratory physiology, and immunology. So these are the subdivisions of physiology. Okay, then we see organization of human body. म्हणजे आपली ह्युमन बॉडी जी आहे ती कशा प्रकारे तयार झालेली आहे, तर सगळ्यात आधी काय तयार होतं? ॲटम्स. मग हे ॲटम्स सगळे एकत्र येऊन काय तयार करतात? मोलिक्युल्स कंबाईन होतात आणि ऑर्गनेल्स फॉर्म होतो. असे ऑर्गनेल्स एकत्र येऊन सेल तयार करतात. या सिमिलर फंक्शन करणाऱ्या सेलचा एक ग्रुप तयार होतो आणि त्याच्यापासून टिश्यू बनतात आणि ह्या टिश्यू एकत्र येऊन ऑर्गन्स फॉर्म होतो आणि असे ऑर्गन एकत्र येऊन एक सिस्टीम तयार होते आणि अशा खूप साऱ्या सिस्टीम एकत्र येऊन पूर्ण ह्युमन बिंग किंवा एक सिंगल इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम तयार होतो. सो असं आहे आपल्या ह्युमन बॉडीचं ऑर्गनायझेशन. त्याच्यानंतर आपण ह्युमन बॉडीच्या सिस्टीम बघितल्या होत्या. त्याच्यामध्ये पहिली सिस्टीम होती ती स्केलेटल सिस्टीम, की ज्याचा मेजर पार्ट आहे बोन, जॉईंट्स आणि कार्टिलेज, आणि त्याचे फंक्शन्स बघितली होती. त्याच्यानंतर आपण मस्क्युलर सिस्टीम बघितली होती, की ज्याचा मेजर पार्ट आहे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल आणि कार्डियक मसल. त्याच्यानंतर आपण कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम बघितली होती, की ज्याचा मेजर पार्ट आहे हार्ट आणि ब्लड वेसल. Then we see respiratory system, the major part is tubular passageway and lungs. Then we see urinary system, the major part is kidneys, ureters and urinary bladder. Then we see lymphatic and immune system, the major part is lymphatic vessel, lymph nodes, spleen, thymus gland, tonsil and WBCs. Okay, then we see nervous system. So this nervous system consists of brain, spinal cord, neuron, nerves and special sense organ like nose, eyes and ear. So up till now we have seen this much. Okay, the next system is endocrine systems. Okay, so this endocrine system is particularly related with the ग्लँड्स. ओके, बॉडीमध्ये ज्या काही ग्लँड्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड ही सिस्टीम्स आहे. मग त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची, जसं आता कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम आपण स्टडी केली तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा ऑर्गन कोण होता, तर तो होता हार्ट. ओके, तसं एंडोक्राईन सिस्टीममध्ये महत्त्वाची एक ग्लँड आहे, तर ती महत्त्वाची ग्लँड कोणती आहे, तर ती म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड. हिला मास्टर ग्लँड ऑफ द ऑल ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. सगळ्या ग्लँड्समधली सगळ्यात मास्टर ग्लँड जर कोण असेल तर ती पिट्युटरी ग्लँड्स आहे. याच्याबद्दल आपण इन डिटेल एंडोक्राईन सिस्टीम हा आपला सेपरेट पूर्ण चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये बघणारच आहोत. इथे फक्त इंट्रोडक्शन आहे. तर पिट्युटरीला मास्टर ग्लँड का म्हटलं जातं, तर बाकीच्या ज्या ग्लँड्स आहेत थायरॉइड, पॅनक्रियाज, ॲड्रिनल्स किंवा ओव्हरीज असतील मेलमध्ये, टेस्टीज असतील, थायमस असेल,
पिनल ग्लँड असेल, हायपोथॅलॅमस असतील, बाकीच्या ग्लँड आहेत, तर या सगळ्या ग्लँडना कंट्रोल करण्याचं काम कोण करते? पिट्युटरी ग्लँड करते. म्हणून तिला काय म्हटलं जातं? मास्टर ग्लँड्स असं तिला म्हटलं जातं. सो स्ट्रक्चर एंडोक्राइन ग्लँड्समध्ये सगळ्या ग्लँड्स येतात, पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड, पॅनक्रियाज आणि ॲड्रिनल ग्लँड. आणि एंडोक्राइन सिस्टीमचं फंक्शन्स काय असतं? तर जे काही हार्मोन सिक्रेशन्स आहेत की ज्या बॉडीच्या प्रोसेस स्टिम्युलेट करण्यासाठी किंवा कॅरी करण्यासाठी लागतात, ती हार्मोन सिक्रेशन करण्याचं काम या ग्लँड्स करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, आपली उंची वाढण्यासाठी, आपली ग्रोथ होण्यासाठी पिट्युटरी ग्लँड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते. ओके, सो हे आपल्या शरीराची उंची वाढणं, आपल्या बॉडीची ग्रोथ वाढणं, हे सगळं कोणावर डिपेंड असतं? या एंडोक्राइन ग्लँडच्या हार्मोन्सवरती डिपेंड्स असतं. सो ही सगळी फंक्शन्स ही एंडोक्राइन सिस्टीम करत असते. सो व्हॉट आर द फंक्शन्स? द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन विच आर केमिकल मीडिएटर फॉर रेग्युलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस. बॉडीमध्ये ज्या ज्या प्रोसेस आहेत त्याच्यामध्ये केमिकल मीडिएटर, एक मध्यवर्ती म्हणून हे हार्मोन काय करतात? काम करत असतात. सो ही आहे एंडोक्राइन सिस्टीम. ओके, द नेक्स्ट सिस्टीम इज रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये तिचं जे स्ट्रक्चर आहे ते दोन भागांमध्ये विभागलं गेलेलं आहे. एक म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि दुसरी म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये पेनिस, टेस्टीज, युरेथ्रा आणि जे काही डक्ट्स आहेत, इथे तुम्हाला दिसत असतील या डायग्राममध्ये, हे सगळे काय आहेत? डक्ट्स आहेत. हे डक्ट्स याच्यामधले महत्त्वाचे पार्ट आहेत. तर फिमेलमध्ये व्हाजायना, युटेरस आणि फॉलोपियन ट्यूब्स हे सगळे काय आहेत? महत्त्वाचे पार्ट आहेत. सो फंक्शन्स काय काय आहेत या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची? द फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स सच ॲज स्पर्म अँड ओवा, देअर बाय लिडिंग टू रिप्रोडक्शन. आता ह्युमन बिईंगचं रिप्रोडक्शन होण्यासाठी गॅमेट्स फॉर्म होणं गरजेचं असतं. तर जे मेल गॅमेट्स असतं त्याला स्पर्म म्हणतात आणि फिमेल गॅमेट्स असतं त्याला ओवा म्हणतात. ओवा और ओवम म्हटलं जातं त्याला. सो हे स्पर्म आणि ओवम दोन्ही गोष्टी सिक्रेट करण्याचं काम कोण करत असतं? ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम करत असते. सो हे झालं रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या संदर्भात. द नेक्स्ट सिस्टीम डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ओके, सो आपण जे काही फूड घेतो किंवा रेग्युलर आपल्या रुटीन लाईफमध्ये जे जे पदार्थ खातो ते काय केले जातात? डायजेस्ट केले जातात. आणि डायजेस्ट केल्यानंतर त्याचं मेटाबॉलिझम करून त्याच्यावर केमिकल डायजेशन करून सगळं त्याच्यामधलं न्यूट्रिएंट जे असतं ते काय केलं जातं? ॲब्सॉर्ब केलं जातं बॉडीमध्ये आणि नको असलेला पार्ट बॉडीमधून एलिमिनेट केला जातो. ओके, सो ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या कोणा थ्रू केल्या जातात? तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीमद्वारे केल्या जातात. ओके, सो डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय येतं? तर स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू ॲनस. ओके, मग त्याच्यामध्ये माउथ आलं, फॅरेंक्स आहे, इसोफॅगस आहे, स्टमक आहे, स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, लार्ज इंटेस्टाईन आहे, रेक्टम आहे, ॲनस आहे आणि काही ग्लँड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल सलायव्हरी ग्लँड आणि लिव्हर, पॅनक्रियाज आणि गॉल ब्लॅडर. लिव्हर म्हणजे आपलं यकृत, पॅनक्रियाज आहे आणि गॉल ब्लॅडर म्हणजे पित्राशय ला म्हणतो की ज्याच्यामधून डायजेस्टिव्ह एन्झाईम जे आहेत फूड डायजेस्ट होण्यासाठी ती सगळी गॉल ब्लॅडरमधून निघतात. ओके, सो हे झालं याचं स्ट्रक्चर. त्यानंतर फंक्शन्स काय काय आहेत डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची? तर डायजेशन, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड अँड एलिमिनेटिंग सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट. आताच तुम्हाला जसं सांगितलं की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काय करते की डेली रुटीन लाईफमध्ये आपण जे काही फूड खातो किंवा जे काही सबस्टन्स खातो ते सगळे डायजेस्ट करण्याचं काम, चयापचय क्रिया, पचन करण्याचं काम कोण करते? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम करते आणि त्याच्यामधून न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्ब करून पूर्ण बॉडीमध्ये सर्क्युलेट करणं आणि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडीच्या बाहेर टाकणं हे काम कोण करत असतं? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम करत असते. सो या आहेत आपल्या टोटल 10 सिस्टीम्स. या टोटल काय आहेत? आपल्या 10 सिस्टीम्स आहेत. टोटल या सगळ्या किती आहेत? 10 सिस्टीम्स आहेत. ओके, टोटल 10 सिस्टीम्स आहेत. ओके, सो 11वी सिस्टीम ही लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे आणि इम्युनो सिस्टीम. पण आपण इथे तिला काय केलं? लिम्फॅटिक आणि इम्युनो या दोघांना काय केलेलं आहे? कंबाईन केलेलं आहे. त्याच्यामुळं सिस्टीम किती झालेले आहेत? आपल्या 10. टोटल किती आहेत? 11. पण आपण लिम्फॅटिक आणि इम्युनो सिस्टीम दोघांचंही फंक्शन्स एकच असल्यामुळं आणि कोरिलेट असल्यामुळे त्यांना सेपरेट नाही दाखवले. सो आपल्या टोटल सिस्टीम इथे 10 झालेले आहेत. हे होतं आतापर्यंत झालेलं आपल्या बॉडी सिस्टीम, त्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचं फंक्शन संदर्भात. ओके, the next important point is body cavities. Body cavities म्हणजे काय? What is mean by cavity? Cavity means these are the spaces in which certain things get fitted. For example, तुम्ही cavity हा शब्द दातांच्या संदर्भात ऐकला असाल. दातामध्ये cavity होते म्हणजे काय होते?
पोकळी निर्माण होते आणि त्याच्यामध्ये ते मग आपले जर्म्स वगैरे जे सगळे आहेत ते जातात तिथे. तशाच बॉडीमध्ये कॅव्हिटीज असतात, बट दॅट आर नॉट लाईक डेंटल कॅव्हिटीज. दीज आर द कॅव्हिटी इन विच सर्टन इंटरनल ऑर्गन आर लोकेटेड. ह्या कॅव्हिटी म्हणजे काय, अशा स्पेस असतात किंवा अशा पोकळ्या असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्या बॉडीचे ऑर्गन काय केलेले असतात, फिट केलेले असतात. त्यांना काय म्हटलं जातं, बॉडी कॅव्हिटीज म्हटलं जातं. ओके, सो दीज आर द कन्फाइन्ड स्पेसेस विदिन द बॉडी वेअर द इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड. बॉडी कॅव्हिटीजचे डेफिनेशन काय आहे, इथे क्वेश्चन येतो एक्झामला, व्हॉट इज मीन बाय बॉडी कॅव्हिटीज. सो बॉडी कॅव्हिटीज मीन्स व्हॉट, दीज आर द कन्फाइन्ड स्पेसेस विदिन द बॉडी वेअर द इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड. अशा कन्फाइन्ड स्पेसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये काय असतात, इंटरनल ऑर्गन्स काय असतात, लोकेट केलेले असतात. त्यांना काय म्हटलं जातं, बॉडी कॅव्हिटीज म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज मीन बाय बॉडी कॅव्हिटी, दीज आर द डेफिनेशन. काय आहे बॉडी कॅव्हिटीची, क्वेश्चन विचारला जातो, डिफाईन बॉडी कॅव्हिटीज. सो बॉडी कॅव्हिटीज दीज आर द कन्फाइन्ड स्पेसेस विदिन द बॉडी, बॉडीच्या आतमध्ये असलेल्या स्पेसेस की ज्याच्यामध्ये काय आहे, इंटरनल ऑर्गन आपले लोकेटेड आहेत. दिस कॅव्हिटीज प्रोव्हाइड स्पेसिफिक प्लेस अँड शेप. या कॅव्हिटी काय करतात, एक स्पेसिफिक शेप आणि जागा प्रोव्हाइड करतात ऑर्गनला. देन द बॉडी कॅव्हिटीज आर सेपरेट, सपोर्ट अँड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन. बॉडी कॅव्हिटी काय करतात, जे जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना काय करतात, एकमेकांपासून सेपरेट ठेवण्याचं काम करतात. म्हणजे सपोज स्टमकच्या वरतीच लगेच लिव्हर असतो, सो तो लिव्हरला स्टमकपासून सेपरेट ठेवण्याचं काम कोण करतात, या कॅव्हिटीज करतात. ते जर एकमेकांना अटॅच झाले तर ना धड लिव्हर आपलं फंक्शन्स परफॉर्म करणार, ना स्टमक आपलं फंक्शन परफॉर्म करू शकणार. म्हणून ह्या दोघांना एकमेकांपासून सेपरेट ठेवून त्यांना सपोर्ट करून त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम कोण करतात, या बॉडी कॅव्हिटीज करत असतात. ओके, देन देर आर 4 मेजर बॉडी कॅव्हिटीज प्रेझेंट इन अवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये अशा किती कॅव्हिटी प्रेझेंट आहेत, 4 कॅव्हिटी प्रेझेंट आहेत. कोणकोणत्या, क्रॅनाइल कॅव्हिटी, थोरॅसिक कॅव्हिटी, अबडॉमिनल कॅव्हिटी अँड पेल्विक कॅव्हिटी. अशा किती कॅव्हिटी आहेत, 4 कॅव्हिटी आहेत. क्रॅनाइल कॅव्हिटी, थोरॅसिक कॅव्हिटी, अबडॉमिनल कॅव्हिटी अँड पेल्विक कॅव्हिटी. ओके, सो क्वेश्चन काय येऊ शकतो तुम्हाला, डिफाईन बॉडी कॅव्हिटीज अँड नेम 4 मेजर बॉडी कॅव्हिटीज. म्हणजे डेफिनेशन लिहायचे तुम्हाला बॉडी कॅव्हिटीची आणि 4 मेजर बॉडी कॅव्हिटी कोणत्या आहेत त्या तुम्हाला इनलिस्ट करायचे आहेत. सो डेफिनेशन काय आहे, बॉडी कॅव्हिटी आर द कन्फाइन्ड स्पेसेस विदिन बॉडी वेअर द इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड. देन नेम 4 मेजर बॉडी कॅव्हिटीज. नेम आर cranial cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. Okay, so these are the diagrammatic representations of the cavity. So this is the cranial cavity. Okay, this is the cranial cavity, this one. First we see this diagram. So this is the cranial cavity, then vertebral cavity. So major cavity as cranial cavity, then thoracic cavity, this is the chest related part. So cranial cavity consists of bones, heads and brains. म्हणजे आपल्या चेहऱ्याचा जो पूर्ण भाग आहे, स्कल आपण ज्याला म्हणतो, तो सगळा कोणामध्ये येतो, क्रॅनल कॅव्हिटीमध्ये येतो. ओके, देन थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये काय येतं, तर आपले जे चेस्ट आहेत, आपल्या ज्या चेस्ट आहेत त्या कोणामध्ये येतात, थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये येतात. म्हणजे छातीचा जो भाग आहे, मानेपासून छातीपर्यंत भाग, तो कोणामध्ये येतो, चेस्टमध्ये, थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये येतो. देन अबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये काय येतं, तर छातीपासून खाली पोटापर्यंतचा जो सगळा भाग आहे, मागचा आणि पुढचा, तो सगळा कोणामध्ये येतो, अबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये येतो. आणि पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये काय येतं, पोटापासून खाली पायापर्यंत म्हणजे कमरेच्या खाली सगळा जो भाग आहे तो कोणामध्ये येतो, अबडॉमिनल कॅव्हिटी किंवा पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये सगळा तो भाग येतो. सो दिस इज थोरॅसिक कॅव्हिटी. ऑरेंज कलरने इंडिकेट केले, दिस इज ऑरेंज कलरने इंडिकेट केलेली आहे ती काय आहे, क्रॅनल कॅव्हिटी आहे. त्याच्यानंतर ही इथे ब्ल्यू कलरने इंडिकेट केली गेलेली आहे ती थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे. पिंक कलरने इंडिकेट केले गेलेली आहे ती अबडॉमिनल कॅव्हिटी आहे. आणि ही ग्रीन कलरची जी आहे ती काय आहे, पेल्विक कॅव्हिटी आहे. ओके, सो या होत्या कॅव्हिटी. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिव्ह्यू ऑफ दिस कॅव्हिटी. क्रॅनल कॅव्हिटी कशापासून बनलेली असते, सो दीज आर फ्रॉम स्कल, बोन्स अँड ब्रेन्स. जे काय आपले स्कल आहे, पूर्ण चेहऱ्याचा भाग आणि त्याच्यामधली बोन्स आणि ब्रेनचा जो पार्ट आहे त्याच्यापासून क्रॅनल कॅव्हिटी बनलेली असते. देन थोरॅसिक कॅव्हिटी, इट इज सब डिवायडेड इंटू 2 प्लुरल कॅव्हिटी अँड 1 पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. थोरॅसिक कॅव्हिटी जी आहे तिचे पुन्हा 2 भाग आहेत. काय, 2 प्लुरल कॅव्हिटी आणि 1 थोरॅसिक कॅव्हिटी. म्हणजे एका थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये पुन्हा 3 कॅव्हिटी प्रेझेंट आहेत. कोणत्या, 2 प्लुरल कॅव्हिटी आणि 1 पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. म्हणजे काय, ही जर थोरॅसिक कॅव्हिटी असेल तर तिच्यामध्ये ह्या ब्ल्यू कलरच्या ज्या आहेत
ह्या दोन काय आहेत, प्ल्युरल कॅव्हिटी आहेत. आणि ही जी मध्ये स्काय ब्ल्यू कलरची थोडीशी दिसते ही काय आहे, पेरिकार्डियल कॅव्हिटी आहे. म्हणजे प्ल्युरल कॅव्हिटीमध्ये काय प्रेझेंट असतं तर आपली लंग्स, फुफ्फुसं प्रेझेंट असतात. आणि पेरिकार्डियल ॲज अ नेम इंडिकेट, सो दिस पेरिकार्डियल कॅव्हिटी लोकेटेड ऑर्गन हार्ट. या पेरिकार्डियल कॅव्हिटीमध्ये कोण असतो, हार्ट प्रेझेंट असतो. म्हणजे आपली जी रेस्पायरेटरी सिस्टीम आणि कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम आहे ही पूर्णतः कोणामध्ये असते, थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये असते. आणि या थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये प्ल्युरल कॅव्हिटीमध्ये रेस्पायरेटरी सिस्टीम असते, तर पेरिकार्डियल कॅव्हिटीमध्ये कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम असते. म्हणजे थोरॅसिक कॅव्हिटीला पुन्हा डिव्हिजन केलं गेलेलं आहे दोन कॅव्हिटीमध्ये, दोन प्ल्युरल कॅव्हिटी आणि एक पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. त्यातली प्ल्युरल कॅव्हिटी इथे पर्पल कलरने इंडिकेट केली गेलेली आहे की ज्याच्यामध्ये लंग्स प्रेझेंट असतात. आणि पेरिकार्डियल कॅव्हिटीमध्ये हार्ट लोकेटेड असतं. ओके, देन अबडॉमिनल कॅव्हिटी. अबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये काय येतं तर पर्टिक्युलरली दोन सिस्टीम ह्या अबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये येतात. कोणत्या तर आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि युरिनरी सिस्टीम, या दोन सिस्टीम ज्या आहेत त्या अबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये येतात. कोणती, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि थोडासा युरिनरी सिस्टीमचा भाग. ओके, सो अबडॉमिनल कॅव्हिटी कन्सिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिव्हर, गॉल ब्लॅडर, pancreas, urinary bladder, ureter, urethra, kidneys and spleen. So these are the abdominal cavity. Then pelvic cavity, इथे ग्रीन कलरने इंडिकेट केली ती काय आहे, पेल्विक कॅव्हिटी आहे. सो पेल्विक, सॅक्रम, कोकायक्स, मसल, दीज आर कोकायक्स अँड मसल ऑफ पेल्विक फ्लोअर. म्हणजे कंबर आणि कमरेच्या खालचा भाग हा सगळा कशामध्ये येतो, पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये येतो. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय बॉडी कॅव्हिटीज. हे सगळं कशाबद्दल होतं, बॉडी कॅव्हिटीजच्या संदर्भात. ओके, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज बॉडी फ्लुइड्स. सो बॉडी फ्लुइड म्हणजे काय, आपली बॉडी जी आहे त्याच्यामध्ये एक फ्लुइड प्रेझेंट असतं. फ्लुइड म्हणजे काय, ब्लड प्रेझेंट आहे, आपल्या बॉडीमध्ये वॉटर प्रेझेंट असतं. सो असं आणखी एक प्रकारचं फ्लुइड प्रेझेंट असतं, तर ते कोणतं आणि त्याला बॉडी फ्लुइड का म्हणतात ते आपण बघणार आहोत. सो अप्रॉक्सिमेटली 60% ऑफ अडल्ट ह्युमन बॉडी इज फ्लुइड. ओके, म्हणजे आपली जी अडल्ट ह्युमन बॉडी आहे, म्हणजे आफ्टर 16 इयर्स, 16 वर्षानंतरच्या पुढचे जेवढे ह्युमन बिईंग आहेत त्यांच्यामध्ये जी बॉडी आहे त्या बॉडीचं वेट जर आपण कन्सिडर केलं तर टोटल वेटच्या 60%, 60% हे वेट कशाचं असतं, बॉडी फ्लुइडचं असतं. आणि ही फ्लुइड दोन कंपार्टमेंटमध्ये डिवाइड केले गेलेली आहेत. एक म्हणजे इंट्रासेल्युलर फ्लुइड कंपार्टमेंट आणि दुसरं म्हणजे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड कंपार्टमेंट. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड कंपार्टमेंट म्हणजे काय, इनसाइड द सेल, आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड कंपार्टमेंट म्हणजे काय, आउटसाइड द सेल. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड म्हणजे काय की सेलच्या आतमध्ये एक फ्लुइड प्रेझेंट असतं. तुम्ही सेलचे डायग्राम बघितली असेल तर सेलमध्ये न्यूक्लियस असतं, न्यूक्लिओलस असतो, रायबोझोम असतो, मायटोकॉन्ड्रिया असतो, सो ऑन अदर ऑर्गॅनिल्स असतात. पण हे सगळं ऑर्गॅनिल्स एका फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट असतात. तर त्या फ्लुइडला काय म्हटलं जातं, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड म्हटलं जातं. आणि हे टोटल 100% पैकी किती असतं, 67% इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असतं. म्हणजे 100% जर बॉडी फ्लुइड असेल तर त्यातलं 67% काय असणार आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असणार आहे. आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर म्हणजे काय, एक्स्ट्रा म्हणजे बाहेर. सो आउटसाइड द सेल, सेलच्या बाहेरच्या बाजूला जे फ्लुइड असतं त्याला काय म्हटलं जातं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड म्हटलं जातं. ते किती पर्सेंट असतं, 33%. सो बॉडी फ्लुइड डिवायडेड इंटू इंट्रासेल्युलर फ्लुइड अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. सो इंट्रासेल्युलर फ्लुइड इज 67%, while extracellular fluid is 33%. Okay, so this is the body fluid. So let's see the first intracellular fluid. Intracellular fluid, which is also called as ICF. याला काय म्हटलं जातं, ICF असं त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. सो इट इज प्रेझेंट इनसाइड द सेल. सेलच्या आतमध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असतं त्याला काय म्हटलं जातं, इंट्रासेल्युलर. सो कंपोराइज 2/3% ऑफ द बॉडी वॉटर. बॉडीमध्ये आपल्या जेवढं वॉटर असतं त्यातल्या 2/3 काय असतं, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असतं. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जर 5 लिटर वॉटर असेल तर 5 लिटर वॉटरपैकी 2/3 काय असणार आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असणार आहे. इफ बॉडी हॅज 60% वॉटर, ICF दॅट इज इंट्रासेल्युलर फ्लुइड इज अबाउट 40% ऑफ युअर वेट. ओके, म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये 60% वॉटर असेल तर 40% त्यातलं काय असणार आहे, हे इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असणार आहे. सो इट इज very important fluid. Okay, then intracellular fluid is a primary solution of potassium and organic ions and proteins. आपण इंट्रासेल्युलर फ्लुइड म्हणजे काय असतं की जे काही आपण रेग्युलर अपटेक घेतो फूडचा त्याच्यामध्ये असलेले आयन्स असतील, ओके, किंवा प्रोटीन्स असतील किंवा काही ऑर्गॅनिक सबस्टन्स असतील त्याच्यापासून हे सगळे इंट्रासेल्युलर फ्लुइड बनलेलं असतं. अँड द सेल मेम्ब्रेन
आणि सेल्युलर मेटाबॉलिझम कंट्रोल द कन्स्टिट्युएंट ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. जे काही इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे त्याचं कन्स्टिट्युएंट आणि त्याचं सगळं व्हॉल्यूम मेंटेन ठेवण्याचं काम कोण करतं, तर सेल मेम्ब्रेन करतं. सेल मेम्ब्रेन म्हणजे काय, जी सेल असते तिची आउटर लाइनिंग, म्हणजे आपलं जसं घर असतं, घराच्या बाहेर जसा तट असतो, हा तट हा काय झाला, आपल्या घराचा मेम्ब्रेन झाला, आउटर लाइनिंग झाली. तशी सेल असते, तिला त्या सेलला बाहेरून एक कडा असते, ती आउटर लाईन म्हणजे काय, सेल मेम्ब्रेन. आणि हे सेल मेम्ब्रेन काय करतं, इंट्रासेल्युलर फ्लुइडला मेंटेन ठेवण्याचं काम करतं. सो इंट्रासेल्युलर फ्लुइड कशापासून बनलेलं असतं, व्हॉट आर द कन्स्टिट्युएंट. ओके, कन्स्टिट्युएंट काय काय असतात त्याचे इंट्रासेल्युलर फ्लुइडचे, तर पोटॅशियम, ऑर्गॅनिक आयन्स आणि प्रोटीन्स या सगळ्या त्याच्यामध्ये असतात. देन सेकंड फ्लुइड होतं ते म्हणजे आपलं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड किती पर्सेंट प्रेझेंट असतं, 67%. आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड किती पर्सेंट प्रेझेंट असतं, 33%. सो it is remaining 1/3% of your body's water. Extracellular fluid is about 20% of the body weight. म्हणजे आपल्या जेवढं बॉडीचं वेट असेल त्याच्या 20% काय असतं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड असतं. म्हणजे तुमच्या बॉडीचं वेट जर 100 किलो असेल तर तुमचं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड किती असणार आहे, 20 किलो तुमच्या बॉडीमध्ये काय असणार आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड असणार आहे. 20 किलो काय असणार आहे तुमच्या बॉडीमध्ये, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड असणार आहे. ओके, देन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड इज प्रायमरी सोडियम क्लोराईड अँड सोडियम कार्बोनेट्स. ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडमध्ये काय असतं, प्रायमरी आपण जे काय सोडियम क्लोराईड किंवा बायकार्बोनेट्स आयन जे काही आपण घेत असतो ते सगळे कशामध्ये प्रेझेंट येतात, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, देन इट कंटेन्स सोडियम क्लोराईड, बायकार्बोनेट्स, न्यूट्रियन्स लाईक ग्लुकोज, फॅटी ॲसिड अँड अमायनो ॲसिड. ओके, सो याच्यामध्ये काय काय असतं, सोडियम क्लोराईड्स असतो, बायकार्बोनेट असतो, न्यूट्रियन्स असतो, त्याचबरोबर ग्लुकोज, फॅटी ॲसिड, अमायनो ॲसिड जे काय आपण डेली अपटेकमधून घेत असतो ते सगळं कशामध्ये प्रेझेंट असतं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट असतं. देन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड कॉन्स्टंटली कीप्स मूव्हिंग अराउंड द बॉडी. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड जे असतं ना ते सेलमध्ये एका जागी स्थिर असतं, पण हे जे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड जे आहे ते सतत बॉडीमध्ये मूव्ह करत असतं. कॉन्स्टंटली काय होत असतं, पूर्ण बॉडीवर काय होत असतं, ते मूव्ह होत असतं, फिरत असतं सगळ्या बॉडीमध्ये. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड काय असतं, एका सेलमध्ये स्थिर झालेलं असतं, पण जे हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे ते काय असतं, सतत सगळ्या बॉडीमध्ये काय असतं, मूव्ह होत असतं. ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड काय असतं, सतत सगळ्या बॉडीमध्ये काय होत असतं, मूव्ह होत असतं. देन मेजर रोल, या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडचा मेजर रोल काय आहे किंवा त्याचे फंक्शन्स काय काय आहेत, तर मेनली इज लुब्रिकेशन्स. म्हणजे काय, लुब्रिकेशन्स म्हणजे काय, आपल्या बाईक असते, आपली बाईक म्हणा, फोर व्हीलर म्हणा, व्हेकल असते, त्याच्यामध्ये काय असतं की इंजिनचं काय होतं, घर्षण होत असतं, इंजिन सतत काय होत असतं, रोटेट होत असतं. आणि ते इंजिन रोटेट होत असताना ब्रेक लागणं, ॲक्सिलेटर एक्सेल करणं, सो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये स्मूथली व्हाव्यात म्हणून आपण गाडीमध्ये काय टाकतो, इंजिन ऑइल टाकतो. इंजिन ऑइल काय करतं, लुब्रिकेशनचं काम करतं. सिमिलरली एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड काय करतं, लुब्रिकेशनचं काम करतं, कारण ते पूर्ण बॉडीवर फिरत असतं आणि हे मेनली जॉईंटमध्ये प्रेझेंट असतं. आपल्या बॉडीचे जे जॉईंट आहेत त्याच्यामध्ये हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड प्रेझेंट असतं. फॉर एक्झाम्पल सायनोवियल फ्लुइड जॉईंटमध्ये प्रेझेंट असणारं, पेरिकार्डियल फ्लुइड हार्टच्या भोवती प्रेझेंट असतं, प्ल्युरल फ्लुइड लंगच्या भोवती प्रेझेंट असतं. सो हे प्ल्युरल फ्लुइड म्हणा, पेरिकार्डियल फ्लुइड म्हणा, सायनोवियल फ्लुइड म्हणा, ही सगळी काय आहेत, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडचे टाईप्स आहेत. सो हे लुब्रिकेशन काय करतात, हार्ट काय करत असतं सारखं, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्शन, पंपिंग करताना काय होतं, कॉन्ट्रॅक्शन होतं, रिलॅक्शन होतं, म्हणजे काय, आकुंचन पावतं, प्रसरण पावतं. मग असं होत असताना हार्टच्या भोवती सुद्धा काही रिब्स आहेत, बोन्स आहेत, सो ते स्मूथली कॉन्ट्रॅक्ट व्हावं, स्मूथली रिलॅक्स व्हावं, त्याच्यासाठी तिथे काय झालं पाहिजे, लुब्रिकेशन झालं पाहिजे. ओके, म्हणून तिथे पेरिकार्डियल फ्लुइड असतं की जे काय करतं, लुब्रिकेशनचं काम करतं, त्याच्यामुळे हार्ट कुठेही घासत नाही, अगदी इझिली ते पंपिंग करतं. सेम लंग्सच्या वेळेला, लंग्स काय करतात, जेव्हा आपण ऑक्सिजन आत घेतो तेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि बाहेर कार्बन डायऑक्साईड टाकताना रिलॅक्स होतात. मग अशा वेळी ते काय होतात, रिब्सला घासू शकतात, कारण लंग्सच्या भोवती काय आहेत, रिब्स आहेत. सो ते हे व्यवस्थित स्मूथली रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट व्हावे त्याच्यासाठी त्याच्या भोवती काय आहे, प्ल्युरल फ्लुइड आहे. सो इट इज प्रेझेंट इन प्ल्युरल कॅव्हिटी. आपण बघितली होती प्ल्युरल कॅव्हिटी, थोरॅसिक कॅव्हिटीचा भाग आहे म्हणून त्याला प्ल्युरल फ्लुइड म्हणतात. सो ही प्ल्युरल फ्लुइड हा एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडचा काय आहे, टाईप्स आहे. देन दिस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड डिवायडेड इंटू 3 सब कंपार्टमेंट. हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडचे आहे ना 3 कंपार्टमेंट आहेत. कोणते, तर इंटरस्टेशियल फ्लुइड, प्लाझ्मा
अँड ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइडला पुन्हा 3 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलं गेलेलं आहे. कोणतं? इंटरस्टेशियल फ्लुइड, प्लाझ्मा अँड ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड. इंटरस्टेशियल फ्लुइड, प्लाझ्मा अँड ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड. सो सगळ्यात आधी आपण बघूया इंटरस्टेशियल फ्लुइड म्हणजे काय, की ज्याला म्हटलं जातं ISF. ओके. So interstitial fluid, it's present surround the cell but does not circulate. Interstitial fluid म्हणजे काय? सेलच्या बाजूला प्रेझेंट असणारं, पण जे काय होत नाही, मूव्ह होत नाही. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड सुद्धा काय असतं, सेलच्या बाजूला प्रेझेंट असतं, पण ते पूर्ण बॉडीमध्ये काय होत असतं, मूव्ह होत असतं. तेच इंटरस्टेशियल फ्लुइड काय होत नाही, सेलच्या बाजूला प्रेझेंट असतं, पण तिथून कुठे हलत नाही. जर एका सेलच्या बाजूला प्रेझेंट असेल, म्हणजे सपोज जर ब्रेनच्या ज्या सेल्स आहेत तिथे हे फ्लुइड प्रेझेंट असेल आणि तिथून ते कुठंच मूव्ह होणार नाही, त्याला काय म्हटलं जातं, इंटरस्टेशियल फ्लुइड म्हटलं जातं. इंट्रा आणि इंटर फरक आहे. इंट्रा म्हणजे काय, सेलच्या आत. एक्स्ट्रा म्हणजे काय, बॉडीमध्ये पूर्णता. आणि इंटरस्टेशियल म्हणजे काय, की सेलच्या बाहेर प्रेझेंट असणारं पण मूव्ह होत नाही, सर्क्युलेट होत नाही असं. It is main component of extracellular fluid. It is comprised of 3/4 of the extracellular fluid. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडचा मेजर कंपोनंट, महत्त्वाचा घटक कोण असेल, तर तो आहे इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडच्या 3/4%, ओके, तृतीयांश काय असतं, इंट्रास्टेशियल फ्लुइड असतं. अँड इंट्रास्टेशियल फ्लुइड इज फाउंड इन इंट्रास्टेशियल स्पेसेस अल्सो नोन ॲज टिश्यू स्पेसेस. की इंट्रास्टेशियल फ्लुइड काय असतं, इंट्रास्टेशियल फ्लुइड म्हणजे काय, इंटरस्टेशियल फ्लुइड म्हणजे काय, इंट्रासेल्युलर म्हणजे सेलच्या आतमध्ये, एक्स्ट्रासेल्युलर म्हणजे सेलच्या बाहेर, आणि इंटरस्टेशियल फ्लुइड हे काय असतं, सेलच्या बाहेर प्रेझेंट असतं पण हलत नाही. आणि हा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडचा मेजर कंपोनंट आहे. तो इंटरस्टेशियल फ्लुइड म्हणजे काय, इंटर म्हणजे काय, तर दोघांच्या मध्ये. सो हे जे इंटरस्टेशियल फ्लुइड जे आहे ते 2 सेलच्या मध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे सेल ए आणि सेल बी असेल तर त्याच्यामध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असतं आणि जे मूव्ह होत नाही, हलत नाही, त्याला काय म्हटलं जातं, इंटरस्टेशियल फ्लुइड म्हटलं जातं. ओके. आता हे कशापासून बनलेलं असतं, कंपोजिशन काय आहे इंटरस्टेशियल फ्लुइडचं, तर वॉटर, शुगर, फॅटी ॲसिड, कोएन्झाइम्स, हार्मोन्स अँड न्यूरोट्रान्समीटर अँड सॉल्ट. काय काय असतं, की जे आपण डेली अपटेकमधून घेत असतो, वॉटर असेल, शुगर्स असतील, फॅटी ॲसिड असतील, हार्मोन सिक्रेट केले जातात एंडोक्राईन ग्लँडकडून, न्यूरोट्रान्समीटर ब्रेनकडून सिक्रेट केले जातात, किंवा सॉल्ट जे रेग्युलर आपण अपटेक घेतो, हे सगळं कशामध्ये असतं, याच्यापासून काय बनलेलं असतं, इंटरस्टेशियल फ्लुइडमध्ये हे सगळे कंपोनंट काय असतात, प्रेझेंट असतात. ओके. देन फंक्शन्स काय आहेत या इंटरस्टेशियल फ्लुइडचं, तर इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन म्हणजे 2 सेलमध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणणं. म्हणजे 2 सेलना जर एकत्र मिळून एखादं फंक्शन परफॉर्म करायचं असेल तर त्या दोघांमधला मेसेज कॅरी करण्याचं काम कोण करतं, तर इंटरस्टेशियल फ्लुइड करतं. सो इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन. देन इंटरस्टेशियल फ्लुइड बाथ्स द सेल ऑफ द टिश्यू. ज्या काही सेल्स असतात किंवा टिश्यू असतात त्यांना बाथ करण्याचं किंवा क्लीन करण्याचं काम, जे काही क्लिनिंग करण्याचं काम आहे त्या सेलला, ते कोण करत असतं, इंटरस्टेशियल फ्लुइड करत असतं. देन रिमूव्हल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. सेलमधून जे काही मेटाबॉलिक वेस्ट बाहेर येतात ते रिमूव्ह करायचे. मेटाबॉलिक वेस्ट किंवा अनवॉन्टेड सबस्टन्स जे आहेत ते रिमूव्ह करण्याचं काम कोण करत असतं, इंटरस्टेशियल फ्लुइड करत असतं. ओके. देन सेकंड टाईप होता एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडचा, तो म्हणजे प्लाझ्मा. प्लाझ्मा कसा असतो मी तुम्हाला सांगतो. आपल्याला ज्यावेळी एखादी जखम होते किंवा समजा आपल्या बोटाला ब्लेड लागल्यानंतर काय होतं, एक कट जातो मायनर, त्याच्यानंतर त्याच्यातून ब्लड यायला सुरुवात होते. कंटिन्यू ब्लड येतं का, नाही, एक 5-10 मिनिटानंतर ब्लड येणं थांबतं. पण जेव्हा ब्लड येणं थांबतं तेव्हा त्यावेळी त्याच्यानंतर एक पाण्यासारखा द्राव, वॉटरी सबस्टन्स त्यात आपल्या कट गेलेला असतो, तिथून बाहेर पडतो, की जो रेड कलरचा नसतो, ब्लड सारखा नसतो, पण वॉटर कलर लाईक असतो. सो तर ते वॉटर नसतं, ते काय असतं, प्लाझ्मा असतं. सो या प्लाझ्मामध्ये पर्टिक्युलरली सगळ्या आपल्या सेल्स प्रेझेंट असतात, क्लॉटिंग फॅक्टर प्रेझेंट असतात. ओके. सो प्लाझ्मा इज येलो लिक्विड कंपोनंट ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल आर नॉर्मली सस्पेंडेड. प्लाझ्मामध्ये आपल्या ज्या ब्लड सेल आहेत, RBC, WBC, प्लेटलेट, त्या सगळ्या प्लाझ्मामध्ये असतात, ब्लडमध्ये नसतात. जर आपण आपलं ब्लड एका टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलं
ओके. ब्लड आपण कशामध्ये घेतलं, टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलं आणि त्याला सेंट्रीफ्यूज मशीनला लावलं. तुमच्या 11वी-12वीच्या लॅबमध्ये होती असेल सेंट्रीफ्यूज मशीन. देवरुख सायन्स कॉलेजच्या तर नक्कीच आहे, की असं एक समवॉट राऊंड शेपचं ॲपॅरेटस आहे, ज्याच्यामध्ये एका वेळी 10 टेस्ट ट्यूब तरी राहत असतील, अशा टाकायच्या, त्याच्यामध्ये होल्स आहेत त्याला त्याच्यामध्ये, आणि ऑन करायचं की ते रोटेट होतं आणि त्याच्यामधून काय होतं, सेंट्रीफ्यूज होऊन प्रिसिपिटेट खाली राहतो. जर आपण ब्लड त्याच्यामध्ये टाकलं त्या सेंट्रीफ्यूज मशीनमध्ये, तर रोटेट होऊन रेड कलर सबस्टन्स वरती राहील आणि खाली एक वॉटर लाईक सबस्टन्स राहील. तो म्हणजे काय असतो, प्लाझ्मा असतो. ओके, तो म्हणजे काय असतो, प्लाझ्मा असतो. इट इज इंट्राव्हॅस्क्युलर फ्लुइड. प्लाझ्मा इज नथिंग बट द इंट्राव्हॅस्क्युलर फ्लुइड पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. ओके, सो प्लाझ्मा म्हणजे काय आहे, इंट्राव्हॅस्क्युलर फ्लुइड आहे. सो व्हॉट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाझ्मा. प्लाझ्माचं कंपोजिशन काय आहे, तर वॉटर आहे, क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहेत, मिनरल्स, आयन्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, हे सगळं याच्यापासून हे प्लाझ्मामध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात. कोण कोण असतो, वॉटर असतो, क्लॉटिंग फॅक्टर असतो, मिनरल्स असतात, आयन्स आणि प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात. देन व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ प्लाझ्मा. प्लाझ्माचं फंक्शन्स काय आहे, काय काम परफॉर्म करतं प्लाझ्मा, तर प्लाझ्मा इज मेन मीडियम फॉर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट ट्रान्सपोर्टेशन. प्लाझ्मा काय आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं मीडियम आहे, की सेलमधून जे वेस्ट प्रोडक्ट ट्रान्सफर केले जातात ते बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी आउटलेटला नेण्याचं काम हे कोण करत असतं, त्यांचं वेस्ट प्रोडक्टचं ट्रान्सपोर्टेशन प्लाझ्मा करत असतं. कारण जर प्लाझ्माने सेलने बाहेर टाकलेले पदार्थ किंवा सेलने बाहेर टाकलेले जे प्रोडक्ट आहेत ते जर तिथून हलवले नाही, सर्क्युलेट केले नाही, तर ते तिथेच पडून राहतील. सो बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी महत्त्वाचं काम हे प्लाझ्मा करत असतं. ब्लड सिरम इज ब्लड प्लाझ्मा विदाउट फिब्रिनोजन ऑर अदर क्लॉटिंग फॅक्टर. ब्लड सिरम जे असतं त्याच्यामध्ये ब्लड प्लाझ्मा असतो आणि प्लाझ्मामधून जर सिरम आयसोलेट केलं तर सिरममध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर प्रेझेंट नसतात. देन तिसरा प्रकार होता एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड्सचा, तो म्हणजे ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड. तिसरा प्रकार काय होता, ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड. सो ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड म्हणजे काय, इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल बॉडी वॉटर कंटेन विदिन द इपिथेलियल लाईन. इपिथेलियल टिश्यू असतात, जे आपला याच्यानंतर तिसरा चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल इपिथेलियल टिश्यू म्हणजे काय. तर ह्या इपिथेलियल टिश्यूच्या मध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असतं त्याला काय म्हटलं जातं, ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड म्हटलं जातं. अँड इट इज स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट, इट इज अबाउट 2.5% ऑफ टोटल बॉडी वॉटर. आणि फार छोटं कंपार्टमेंट आहे. म्हणजे बॉडी वॉटर जर 100% असेल आपलं, तर त्याच्यात 2.5%, 2.5% म्हणजे किती, 100 ml जर वॉटर असेल बॉडीमध्ये, तर त्याच्यामध्ये 2.5 ml हे ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड असतं. म्हणजे अगदी मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये, अगदी छोट्या क्वांटिटीमध्ये 2.5 ml म्हणजे किती, 10 थेंब जवळजवळ, तेवढंच हे ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड प्रेझेंट असतं. कुठं, तर इपिथेलियल लाईन, इपिथेलियल टिश्यूच्या मध्ये ज्या स्पेसेस असतात त्याच्यामध्ये हे ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड प्रेझेंट असतं. ओके, सो दीज आर द बॉडी फ्लुइड. बॉडी फ्लुइड किती प्रकारचे असतात, मेजरली 2. इंट्रासेल्युलर, सेलच्या आतमध्ये प्रेझेंट असणारं, की जे 67% असतं, आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर म्हणजे काय, सेलच्या बाहेर प्रेझेंट असणारं. आणि एक्स्ट्रा सेल्युलरमध्ये पुन्हा 3 टाईप येतात. एक म्हणजे इंटरस्टेशियल फ्लुइड, की जे 2 सेलच्या मध्ये, 2 सेल असतात त्याच्यामध्ये जी जागा असते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारं फ्लुइड कोणतं, इंटरस्टेशियल. प्लाझ्मा म्हणजे काय, ब्लडमधून जर ब्लड कंपोनंट मायनस केले, RBC WBC हे सगळं मायनस केलं, तर जे उरतं येलो कलरचं फ्लुइड त्याला काय म्हटलं जातं, प्लाझ्मा म्हटलं जातं. आणि ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड म्हणजे काय, अगदी मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतं बॉडीमध्ये, 2.5%, की इपिथेलियल टिश्यू लायनिंग जे आहे त्याच्या कन्फाइंड स्पेसेसमध्ये हे काय असतं, ट्रान्ससेल्युलर फ्लुइड प्रेझेंट असतं. ओके, देन होमिओस्टॅसिस. मी सिलेबस डिस्कशन केलं होतं तेव्हा तुम्हाला ही टर्मिनॉलॉजी सांगितली होती होमिओस्टॅसिसची. ओके, होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय, की बॉडीचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवण्याच्या प्रक्रियेला किंवा त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, होमिओस्टॅसिस म्हटलं जातं. ओके, सो म्हणजे काय, तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. जर समजा बाहेर गरम होत आहे, ओके, सॉरी, आत्ता लेटेस्ट एक्झाम्पल घेऊया. आता थंडीचे दिवस आहेत, इट्स अ विंटर सीझन. ओके, सो एक संध्याकाळी 7, 7:30, 8 वाजले की काय होतं, थंडी वाजायला सुरुवात होते. ओके, पण आपल्याला तेवढीशी थंडी वाजते का, की जेवढी बाहेर टेम्परेचर डाऊन होतं तेवढी थंडी आपल्याला वाजते का, नाही. काय होतं, जेव्हा बाहेर टेम्परेचर डिक्रीज व्हायला सुरुवात होतं ना, तेव्हा बॉडी इंटरनल टेम्परेचर आपलं वाढवायला सुरुवात करते. आणि ज्यांचं इंटरनल टेम्परेचर बॉडी परफेक्टली वाढवते ना, अशा
लोकांना थंडी फार कमी लागते. म्हणजे याचा अर्थ काय की त्यांचं होमिओस्टॅसिस जे आहे बॉडीचं ते परफेक्ट चालू असतं. किंवा गरमीच्या काळामध्ये बाहेरचं टेम्परेचर वाढलं तर काही जणांना गरमी सहन होत नाही. काय होतं, अंगावरती फोड यायला सुरुवात येतात, बॉईल्स येतात, की उन्हाळ्यामध्ये ज्याला आपण काय म्हणतो उबाळ येणं, उबाळी येणं ज्याला म्हणतो. असं का होतं की ज्यांच्या बॉडीचं होमिओस्टॅसिस मेंटेन होत नाही. कारण बाहेरचं टेम्परेचर वाढल्यानंतर बॉडीने आपलं आतलं टेम्परेचर आहे, इंटरनल टेम्परेचर, ते कमी करायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला ती गरमी जास्त जाणवणार नाही. म्हणून काही लोकांना तेवढीशी गरमी जाणवत नाही. ते बॉईल्स वगैरे येणं असं का, तर बॉडी काय होत नाही, होमिओस्टॅसिस मेंटेन करत नाही. इंटरनल टेम्परेचर बॉडीला मेंटेन करायला जमत नाही. सो या सगळ्या इंटरनल एन्व्हायरमेंट जे आहे बॉडीचं टेम्परेचर एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवण्याचे प्रोसेस जे आहे तिला काय म्हटलं जातं, होमिओस्टॅसिस म्हटलं जातं. ओके, सो इट इज मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट. होमिओस्टॅसिसची डेफिनेशन काय आहे, इट इज मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट. सो एक्झामला क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला, डिफाईन होमिओस्टॅसिस. सो डेफिनेशन काय आहे त्याची, इट इज मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट. इंटरनल एन्व्हायरमेंट मेंटेन ठेवण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात, होमिओस्टॅसिस म्हटलं जातं. Once the internal environment is stable, it allow organism to independent on external environment. सांगितलं ना, एकदा का तुमचं आतलं बॉडीचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट स्टेबल झालं, स्थिर स्थावर झालं, की बाहेर काय होतंय त्याला तुमचा काही फरक पडत नाही. त्याच्यामुळे बाहेर काही लोकांना असते ना की गरमी जास्त जाणवत नाही, थंडी जास्त जाणवत नाही. का, तर त्यांची बॉडी इंटरनल एन्व्हायरमेंट व्यवस्थित मेंटेन करत असते. जी होमिओस्टॅसिसची प्रोसेस आहे ती काय होत असते, व्यवस्थित मेंटेन होत असते. ओके, सो एक्झाम्पल काय काय होमिओस्टॅसिसचे, तर रेग्युलेशन ऑफ ब्लड ग्लुकोज लेवल. ओके, आपण होमिओस्टॅसिसचं बेस्ट एक्झाम्पल हे डायबिटीस आहे. आपल्या बॉडीमध्ये शुगर असते, त्याचं मेटाबॉलिझम करण्याचं काम कोण करत असतं, इन्सुलिन करत असतं. सो बॉडीमध्ये शुगर जास्त झाली तर इन्सुलिनचं सिक्रेशन जास्त प्रमाणात करून ती ग्लुकोज लेवल कमी करणं, ह्याला होमिओस्टॅसिस मेंटेन म्हटलं जातं. पण ज्यांच्यामध्ये होमिओस्टॅसिस मेंटेन होत नाही त्यांच्यामध्ये काय होतं, ग्लुकोज लेवल इन्क्रीज होते, त्या शुगरचं मेटाबॉलिझम होत नाही आणि ग्लुकोजची लेवल वाढते आणि त्याच्यामुळे डायबिटीस होतो. देन रेग्युलेशन ऑफ ब्लड वॉटर पोटेन्शियल, म्हणजे बॉडीमधलं ब्लड आणि वॉटर याचं जे पोटेन्शियल आहे किंवा त्याची जी क्वांटिटी आहे ते मेंटेन ठेवणं, हे सुद्धा होमिओस्टॅसिसचा एक प्रकार आहे. देन टेम्परेचर रेग्युलेशन, आता सांगितलं तुम्हाला थंडी आणि उन्हाळा अशी दोन एक्झाम्पल देऊन जे सांगितलं ते होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय होतं, टेम्परेचर रेग्युलेशन. देन नेक्स्ट पार्ट इज द फीडबॅक मेकॅनिझम. नेक्स्ट पार्ट काय आहे, फीडबॅक मेकॅनिझम. फीडबॅक म्हणजे काय, की एखाद्या गोष्टीबद्दल दिलेला रिस्पॉन्स. ओके, तुम्ही सुद्धा टीचरबद्दल फीडबॅक देता किंवा आम्ही पॅरेंट्स मीटिंगला स्टुडंटबद्दल फीडबॅक देतो. ओके, जसं की तुम्हाला सुद्धा आता फीडबॅक सिस्टीम आहे. सो फीडबॅक सिस्टीम म्हणजे काय, की तुम्ही जी एखादी गोष्ट परफॉर्म करताय त्याच्याबद्दल रिस्पॉन्स देणं, की ती गोष्ट चांगली आहे की वाईट आहे, की कशा प्रकारे ती चालू आहे, याला काय म्हटलं जातं, फीडबॅक म्हटलं जातं. ओके, तसे बॉडीचे सुद्धा दोन प्रकारचे फीडबॅक असतात. कोणते, पॉझिटिव्ह फीडबॅक आणि निगेटिव्ह फीडबॅक. सो पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, की असा फीडबॅक की ज्याच्यामधून आउटपुट इन्हान्स केला जातो. म्हणजे सपोज जर बॉडीमध्ये ग्लुकोज लेवल डिक्रीज झाले किंवा बॉडीमध्ये समजा बॉडीचे शुगर लेवल बॉडीची डिक्रीज झाली असेल तर बॉडीला फीडबॅक दिला जातो की इन्सुलिन सिक्रेशन वाढवा. म्हणजे एखादी गोष्ट इन्क्रीज करणं, हे बॉडीला सिग्नल देणं किंवा असा बॉडीला मेसेज देणं म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह फीडबॅक. आणि निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, की एखादी गोष्ट कमी करण्यासाठी दिला जाणारा फीडबॅक. म्हणजे की तुम्ही जाता जाता अचानक तुम्हाला काहीतरी भयानक दिसलं किंवा अचानक तुमच्या अंगावर येऊन काहीतरी पडलं किंवा तुम्ही जात असताना एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला मागच्या वेळी की साप येताना दिसला, तर तुमचे काय होतात, हार्टबीट वाढतात, तुमचे हृदयाचे ठोके वाढायला सुरुवात होतं, हार्ट रेट वाढायला सुरुवात होतं. मग ते कंटिन्यू वाढतच राहतात का, नाही. तर हे हार्ट रेट वाढले की काय होतं, ब्रेन काय करतो, बॉडीकडून काय होतं, ब्रेनला मेसेज जातो की हार्ट रेट वाढले. मग ब्रेन काय करतो, हार्टला फीडबॅक देतो की तुझं पंपिंग ॲक्शन जी आहे ती थोडी स्लो कर आणि त्याच्यामुळे तुमचे हार्टबीट नॉर्मलला येतात. म्हणजे वाढलेली गोष्ट कमी करण्यासाठी जे मेसेज दिले जातात तिला काय म्हटलं जातं, निगेटिव्ह फीडबॅक. पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, एक कमी झालेली गोष्ट वाढवण्यासाठी बॉडीला दिलेला मेसेज. मराठीत पॉझिटिव्ह फीडबॅक सांगायचं झालं तर काय झालं,
कमी झालेली गोष्ट वाढवण्यासाठी दिलेला मेसेज, बॉडीला दिलेला मेसेज म्हणजे पॉझिटिव्ह फीडबॅक. आणि निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, एखादी ऑलरेडी गोष्ट वाढली ती कमी करून नॉर्मल लेवलला आणण्यासाठी दिलेला बॉडीला मेसेज म्हणजे काय, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. सो पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम इज द मेकॅनिझम बाय विच आउटपुट इज इन्हान्स. Positive feedback mechanism is the mechanism by which output is enhanced. ओके, म्हणजे काय केलं जातं, तुमचं जर आउटपुट आहे बाहेर जाणारी गोष्ट ती वाढवण्यासाठी मेसेज देणं म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम म्हणजे काय, इट इज रिड्युसिंग द आउटपुट ऑर द ॲक्टिव्हिटी ऑफ एनी ऑर्गन ऑर सिस्टीम बॅक टू इट्स नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की एखादी गोष्ट वाढली असेल तर ती कमी करण्यासाठी, फक्त कमी नाही तर कमी करून नॉर्मल लेवलला आणण्यासाठी दिलेला बॉडीला संदेश किंवा मेसेज म्हणजे काय, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. ओके, सो अंडरस्टँड पॉझिटिव्ह फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक. इथे डेफिनेशन येऊ शकतात. आता चॅप्टर एंड झाला की मी तुमची असाइनमेंट घेणार आहे, तुम्हाला क्वेश्चन देणार आहे, सोबत या नोट्ससुद्धा देणार आहे. सो ती क्वेश्चन नोट्समध्ये त्याचे आन्सर असतील ती तुम्ही फाइंड आउट करून लिहून मला स्कॅन करून PDF करून माझ्या व्हॉट्सअपला पाठवून द्यायची आहे. ओके, इन्स्ट्रक्शन्स असतीलच सगळ्या. ओके, सो होमिओस्टॅसिस इट इज अ मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट. देन पॉझिटिव्ह फीडबॅक, डिफाईन पॉझिटिव्ह फीडबॅक. Positive feedback mechanism is a mechanism by which output is enhanced. The negative feedback mechanism, it is reducing the output or the activity of any organ or system back to its normal level of functioning. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम्स असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, so understand homeostasis and feedback mechanism. Then next, example of positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism चे example काय, तर blood clotting. आपल्याला एखादी जखम होते, जखम झाल्यानंतर ब्लड बाहेर येतं बॉडीमधून आणि ब्लड कंटिन्युअस येत राहतं का बॉडीमध्ये, बाहेर नाही. तर काय होतं, काही वेळानं तिथं ब्लड क्लॉट होतं, ब्लड येण्याचं थांबतं. असं काय होतं, तर त्या ब्लडचं क्लॉटिंग होतं. म्हणजे काय की जेव्हा एखाद्या पार्टला आपल्या बॉडीच्या इंजुरी होते तेव्हा काय होतात, आपल्या ब्लडमधून एक बॉडी काय करते, एक केमिकल रिलीज करते आणि ते केमिकल काय करतं, आपल्या ब्लडमधल्या प्लेटलेटना ॲक्टिवेट करतं, जागृत करतं. ब्लडमध्ये काय काय असतं, आपल्या RBC, WBC आणि प्लेटलेट. WBC काय करतात, इम्युन सिस्टीम. RBC काय करतात, सगळं ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट आणि ऑक्सिजन हे सगळं RBC कडे असतं. प्लेटलेट काय करतात, तर प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करतात. म्हणजे ब्लड क्लॉटिंग म्हणजे काय, की रक्ताचा गोळा तयार होणं किंवा रक्ताच्या गुठळ्या तयार होणं, त्याला ब्लड क्लॉटिंग म्हणतात. सो हे ब्लड क्लॉट करण्याचं काम प्लेटलेटकडे असतं. बॉडीला लगेच कुठे कट गेला की तिथे येऊन ब्लड क्लॉट करणं. क्लॉटिंग टाइम डिटर्मिनेशन प्रॅक्टिकल आहे आपल्याला, लवकरच सुरू करू आपण ऑफलाईन कॉलेज चालू झाल्यानंतर. सो ब्लड प्लेटलेटला काय केलं जातं, त्यावेळी ॲक्टिवेट केलं जातं. अँड ब्लड प्लेटलेट काय करतात, तो क्लॉट तयार करून ते आपलं ब्लिडिंग काय करतात, थांबवतात. सो ह्या ब्लड प्लेटलेटला ॲक्टिवेट करणं हा काय झाला, पॉझिटिव्ह फीडबॅक झाला. का, तर काय आलंय, ब्लड लॉस झालंय आणि आपल्याला ब्लड प्लेट ॲक्टिवेशन कमी आहे. ओके, प्लेटलेट ॲक्टिवेट कमी झालेले आहे, तो जास्तीत जास्त प्लेटलेट ॲक्टिवेट करा आणि ते ब्लड क्लॉटिंग करा आणि ब्लड लॉस थांबवा. हा सिग्नल म्हणजे काय झाला, पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम झाला. सो ब्लड क्लॉटिंग इज द पॉझिटिव्ह फीडबॅक. सो व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी गेट इंज्युअर्ड इट रिलीज केमिकल दॅट ॲक्टिवेट ब्लड प्लेटलेट्स. म्हणजे काय, एखादा पार्ट जेव्हा इंज्युअर्ड होतो तेव्हा ब्लड बाहेर येतं आणि त्याच्यामुळं बॉडी काय करते, प्लेटलेट केमिकल रिलीज करते आणि ते केमिकल ब्लड प्लेटलेटला ॲक्टिवेट करतं. अँड ॲक्टिवेशन ऑफ blood platelet is responsible for forming of clot. So activated platelet group together and form clot. ओके, ते ॲक्टिवेटेड प्लेटलेट जे असतात छोट्या 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 त्या एकत्र येतात आणि लगेच ब्लडचा क्लॉट फॉर्म करतात आणि त्याच्यामुळे आपलं ब्लिडिंग थांबतं. त्याच्यामुळे काय होतं, आपलं ब्लिडिंग थांबतं. सो हे झालं पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. कसं, की तुम्हाला इंजुरी झाली, लागलं काहीतरी, ब्लड लॉस होतंय आणि झालेला ब्लड लॉस थांबवण्यासाठी प्लेटलेटचं ॲक्टिवेशन जास्तीत जास्त करणं गरजेचं आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट वाढवणं गरजेचं आहे असा मॅसेज याच्यातून बॉडीला जातो. म्हणून हे कसलं एक्झाम्पल आहे, पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमचं. देन एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक, ह्युमन ब्लड प्रेशर्स. ओके, जेव्हा आपला ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होतो, ब्लड प्रेशर्स
ओके. प्रेशर एक्झर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ अर्टरी, 12वीला अशी डेफिनेशन्स आहे तुम्हाला. प्रेशर एक्झर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ अर्टरी, सर्क्युलेट होणारं जे ब्लड आहे त्याने ब्लड कॅपिलरी आपल्या आहेत किंवा आर्टरी आहेत त्याच्या वॉलवरती आतल्या बाजून इन्सर्ट केला जाणारा प्रेशर किंवा दाब, याला काय म्हटलं जातं, ब्लड प्रेशर किंवा रक्तदाब असं त्याला म्हटलं जातं. सो ब्लड प्रेशर जेव्हा वाढतो तेव्हा काय होतं की ब्लड प्रेशर वाढणं शरीरासाठी घातक आहे. मग त्यावेळी काय होतं, बॉडी ब्रेनकडे मेसेज घेऊन जाते. ब्रेन काय करतो, त्या मेसेजला ॲनालायसिस करतो. ब्रेन ॲनालायसिस केल्यावर काय होतं, ब्रेनला कळतं की बाबा प्रेशर वाढलेला आहे आणि वाढलेला प्रेशर हा घातक आहे, त्याच्यामुळे हा प्रेशर कमी करणं गरजेचं आहे. मग तो कमी करण्यासाठी हार्टला काय सांगतो, बाबा तू पंपिंग ॲक्शन कमी कर, त्याच्यामुळे प्रेशर कमी होईल. तू थोडं ब्लड पंपिंग कमी फोर्सने कर, तुझी पंपिंग ॲक्शन कमी कर. म्हणजेच काय झालं, ब्रेनले हार्टला काय मेसेज दिला की कुठली तरी गोष्ट तुझी वाढलेली आहे ती कमी कर. म्हणजे हा काय झाला, निगेटिव्ह फीडबॅक झाला, कारण ती बॉडीसाठी धोकादायक आहे. सो ह्युमन ब्लड प्रेशर, इन्क्रीज इन ह्युमन ब्लड प्रेशर इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. दॅट इज व्हेन ब्लड प्रेशर इन्क्रीजेस, तुमचा ब्लड प्रेशर वाढला, सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन फ्रॉम द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल काय करतात, कारण त्यांच्यावरती ताण वाढलाय ब्लड वेसलवरती हार्टने पंपिंग ॲक्शन केल्यामुळे. सो सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन फ्रॉम द ब्लड वेसल. ब्रेनला कोण सिग्नल पाठवतं, ब्लड वेसल. दॅट सिग्नल्स आर सेंड टू द हार्ट फ्रॉम द ब्रेन. मग ब्रेन तो ॲनालिसिस करून हार्टला पाठवतो. त्याच्यामुळे हार्ट काय करतं, स्लो द रेट डाऊन, दस द हेल्पिंग द ब्लड प्रेशर टू रिटर्न द नॉर्मल. त्याच्यामुळे हार्ट काय करतं, ब्रेनच्या मेसेजनुसार पंपिंग ॲक्शन स्लो डाऊन करतं, हार्ट रेट कमी करतं आणि त्याच्यामुळे आपला ब्लड प्रेशर काय येतो, नॉर्मलला येतो. सो आय होप यू शुड अंडरस्टँड द एक्झाम्पल ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम अँड एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. ओके. Then last point from this first chapter, there is some important definition from anatomy and physiology. That is, first definition is the cell, then cytology, then tissue, then blood, then lymph, then cardiovascular system, and then immune system. So what is the definition of cell? Cell, it is the living structural and functional unit of the body enclosed by membrane. म्हणजे काय, ओके. सो सेलची डेफिनेशन काय आहे, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, इट इज लिव्हिंग स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द बॉडी. हे काय आहे, महत्त्वाचं असं स्ट्रक्चरल, ओके, आणि फंक्शनल, बॉडीची जी फंक्शनल आणि स्ट्रक्चरल गोष्टी ज्याच्यावर अवलंबून असतात ते बॉडीचं युनिट म्हणजे काय, सेल, की ज्याला मराठीत काय म्हटलं जातं, पेशी म्हटलं जातं. सो सेल, इट इज अ लिव्हिंग स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द बॉडी. देन सायटॉलॉजी, सायटॉलॉजी मीन्स व्हॉट, आपण ब्रँचेस ऑफ मायक्रोस्कोपिक ॲनाटॉमीमध्ये बघितलं. सायटॉलॉजी मीन्स व्हॉट, स्टडी ऑफ सेल. Okay, so it is a branch of science which deals with study of cell. Cytology means what, it is a branch of science which deals with study of cell. Then what is meant by tissue? Tissue कसा फॉर्म होतो, ऑर्गनायझेशन ऑफ ह्युमन बॉडीमध्ये बघितलं आपण, सिमिलर फंक्शन असलेल्या सेल काय करतात, एकत्र येतात आणि त्या काय करतात, टिश्यूला फॉर्म करतात. So tissue, it is a group of cells that usually have common embryonic origin and function together for special activity. So त्यांचं ओरिजिन म्हणजे ज्याच्यापासून बनले आहेत ते ओरिजिन किंवा तो पॉईंट सुद्धा त्यांचा सेम असतो आणि त्यांची फंक्शन सुद्धा सेम असतात. अशा सेल एकत्र येतात एखादी स्पेशल ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी आणि त्याच्यापासून काय बनतं, टिश्यू बनतो. सो व्हॉट इज टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दॅट युजली हॅव कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अँड फंक्शन्स टुगेदर फॉर स्पेशल activity. Then blood is nothing but the liquid connective tissue. blood हे काय आहे, liquid connective tissue आहे. Then what is meant by lymph? Lymph is a thin watery clear modified tissue fluid formed by the passage of substance from blood capillary into the tissue spaces and enters into the closed system of lymphatic capillary to lymph vessel and lymphatic sinus. लिम्फची डेफिनेशन थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे. लिम्फ म्हणजे काय, हे एक थिन म्हणजे काय, एकदम पातळ आणि वॉटरी, पाण्यासारखं, आणि क्लिअर, पूर्ण क्रिस्टल क्लिअर असतं, की जे काय करतं, कुठून तयार होतं, की ब्लड कॅपिलरी आणि टिश्यू याच्यामध्ये जी जागा असते तिथे ते तयार होतं आणि तिथून ते कुठं जातं, लिम्फॅटिक कॅपिलरी आणि लिम्फॅटिक वेसल किंवा लिम्फॅटिक सायनसमध्ये जातं. त्या लिक्विडला काय म्हटलं जातं, लिम्फ म्हटलं जातं. लिम्फ म्हणजे काय, थिन पाण्यासारखं अगदी क्लिअर लिक्विड असतं, की जे कुठे असतं, कुठं तयार होतं, ब्लड वेसल्स आपल्या आणि टिश्यू या दोघांच्या मध्ये जी जागा असते तिथे तयार होतं आणि तिथून कुठे इंटर करतं, लिम्फॅटिक कॅपिलरी, लिम्फॅटिक वेसल किंवा लिम्फॅटिक सायनसमध्ये. त्याला काय म्हटलं जातं, लिम्फ म्हटलं जातं. देन कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम,
कार्डिओव्हेस्क्युलर इज द सिस्टीम विच इन्क्लूड स्टडी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल आणि ब्लड. अशी सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये आपण कशाचा स्टडी करतो, हार्ट असतील, ब्लड वेसल असतील किंवा ब्लड, अशा गोष्टींचा आपण स्टडी करतो, त्याला काय म्हटलं जातं, कार्डिओव्हेस्क्युलर सिस्टीम म्हटलं जातं. देन व्हॉट इज मीन बाय इम्युनो सिस्टीम? इट इज द कलेक्शन्स ऑफ सेल, टिश्यू अँड मोलिक्यूल दॅट प्रोटेक्ट द बॉडी. अशा गोष्टींचं कलेक्शन की ज्याच्यामध्ये काय असतं, सेल, टिश्यू किंवा मोलिक्यूल आहेत की जे काय करतात, आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करतात, डिफेन्स मेकॅनिझम करतात, त्याला काय म्हटलं जातं, फ्रॉम द न्यूमरस पॅथॉजेनिक मायक्रोब्स, टॉक्सिन इन अवर एन्व्हायरमेंट. आपल्या आजूबाजूच्या असलेले टॉक्झिन्स असतील, घातक सबस्टन्स असतील, व्हायरस, बॅक्टेरिया, फंगाय, प्रोटोजुआ, या सगळ्यांपासून जे आपलं प्रोटेक्शन करतात, मग त्या सेल, टिश्यू आणि मोलिक्युल्स आहेत यांचा ग्रुप एकत्र येतो, त्याला काय म्हटलं जातं, इम्युनो सिस्टीम म्हटलं जातं. ओके, सो या काही इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स आहेत फ्रॉम ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी पार्टमधून. ओके, सो इथे आपला पहिला चॅप्टर एंड झालेला आहे. या पहिल्या चॅप्टरच्या एंड नंतर मी तुम्हाला काही असाइनमेंट देणार आहे. असाइनमेंट म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स असतील त्याची आन्सर्स तुम्ही या नोट्समधून फाइंड आउट करायचे. मी तुम्हाला नोट्स PDF देईन, त्या PDF मधून फाइंड आउट करायचे आणि एका पेपरवरती लिहून, शक्यतो तुम्ही नोटबुक घाला त्याच्यासाठी, कारण ते क्वेश्चन्स तुम्हाला फार महत्त्वाचे असणार आहेत. ओके, त्या नोटबुकवरती पहिले टायटल लिहायचं, चॅप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन अँड स्कोप ऑफ ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी. त्याच्यानंतर सेकंड लाईनला लिहायचं असाइनमेंट नंबर 1. त्याच्यावरती तुमची डेट, तुमचं नाव असलं पाहिजे. डेट आणि नाव कंपल्सरी असलं पाहिजे. इंट्रोडक्शन अँड स्कोप ऑफ ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, त्याच्यानंतर असाइनमेंट नंबर 1 आणि त्याच्यानंतर तुमचं नाव आणि त्याच्यानंतर क्वेश्चन चालू होतील. क्वेश्चन्स काय काय असतील, काही डेफिनेशन्स असतील, सब डिव्हिजन इनलिस्ट करायला असतील किंवा काय एखादं सब डिव्हिजन म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इनलिस्ट द सब डिव्हिजन ऑफ ॲनाटॉमी आलं. ओके, तर काय लिहायचं, फक्त तुम्ही ग्रॉस ॲनाटॉमी, सरफेस ॲनाटॉमी, फक्त नावं लिहायचे. किंवा काही वेळेला विचारलं जाईल व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंटल ॲनाटॉमी, मग त्यावेळी तुम्ही त्याचा आन्सर लिहायचं आहे की डेव्हलपमेंटल ॲनाटॉमी म्हणजे काय. देन सब डिव्हिजन ऑफ फिजिओलॉजी मेन्शन करा किंवा इनलिस्ट करायला तर फक्त ही 9 नावं तुम्ही इनलिस्ट करायचे आहेत. ओके, देन तुम्हाला कुठल्याही एखादी सिस्टीम विचारली जाईल आणि तिचं फंक्शन विचारलं जाईल किंवा इनलिस्ट द बॉडी सिस्टीम असं म्हटलं जाईल, त्यावेळी तुम्ही फक्त नावं लिहायचे. स्केलेटल सिस्टीम, मस्क्युलर, कार्डिओव्हेस्क्युलर, रेस्पिरेटरी, युरिनरी, लिम्फॅटिक, नर्वस, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव्ह आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन असू शकतो, डिफाईन बॉडी कॅव्हिटी अँड इनलिस्ट 4 मेजर बॉडी कॅव्हिटीज. त्यावेळी बॉडी कॅव्हिटीजची ही डेफिनेशन, दीज आर द कन्फाइन्ड स्पेसेस विदिन बॉडी वेअर इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड. Then 4 major cavities, cranial, thoracic, abdominal and pelvic. Okay, then you may ask the what is mean by extracellular fluid or what is mean by intracellular fluid or composition of or functions of interstitial fluid तुम्हाला विचारलं जाईल, or functions of plasma विचारलं जाईल. त्याच्यानंतर define homeostasis, then what is mean by positive feedback, what is mean by negative feedback, give the example of negative feedback mechanism. असे क्वेश्चन्स असाइनमेंट मध्ये असतील की जे व्यवस्थित तुम्ही स्टडी करून, मी तुम्हाला लेक्चर मध्ये सुद्धा सांगितले की कसा क्वेश्चन्स अराईज होऊ शकतो. सो नीट लेक्चर ऐकून नीट व्यवस्थित नोट्स स्टडी करून तुम्ही ते आन्सर लिहायचे आहेत. काही यातल्या डेफिनेशन सुद्धा असू शकतील, व्हॉट इज मीन बाय लिम्फ, व्हॉट इज मीन बाय इम्युनो सिस्टीम, अशा डेफिनेशन सुद्धा असतील. सो व्यवस्थित देऊन, आणि त्याला टाइम लिमिट असेल की जर उद्या असाइनमेंट दिले तर पुढच्या 2 दिवसात ती तुम्हाला सबमिट करायला लागणार आहे. सो त्या 2 दिवसात ती सबमिट करायची, त्यानुसार मार्क्स रिलीज केले जातील. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द असाइनमेंट. ओके, सो इथे आपला हा पहिला चॅप्टर इंट्रोडक्शन अँड स्कोप ऑफ ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी हा एंड झालेला आहे, संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण आपला नेक्स्ट चॅप्टरने सुरुवात करणार आहोत. ओके, सो या चॅप्टरमध्ये कुठलाही मुद्दा, कुठला कितीही पॉईंट तुम्हाला कळले नसतील तर मला विचारा, मी ते रिपीटेडली काय करेन, एक्सप्लेन करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.